आम विगत दिन में श्रवण करुले भगवान कथा श्री रामचरित मानस ग्रंथ एवं भागवत महापुराण ग्रंथ उभय ग्रंथर सामंजस्य कौन रही। भागवत महापुराण 6टा प्रश्न, रामचरित मानस 14टा प्रश्न। रामचरित मानस प्रश्नकर्ता होती माँ पार्वती, गोटे पत्नी पचार पति को, एवं राम भागवत महापुराण रे प्रश्न होची जने शिष्य पचार गुरु को। बाबाजी माने पचार गुरु को, बाबाजी माने प्रश्न करछन्ती। आ श्री रामचरित मानस ग्रंथ रे जो प्रश्न पचरा जाइछि, कैलाश पर्वत रे से प्रश्न पचार माँ पार्वती महारानी भगवान शंकर को, एवं भागवत महापुराण रे जो कथा आम श्रवण करबो जाउछे ताहा होछि सही भगवान को पवित्र गाथा को श्रवण करिसन्ती। प्रश्न पचरा हेछि नैमिष्य अरण्य। सेमती कैलाश पर्वत कहीं से पर्वतर ना कैलाश है तार स्वतंत्र कथा। नैमिष्य अरण्य कहीं से जगार ना नैमिष्य है। प्रत्येक स्थान गोटे महात्मा थाए, नामकरण थाए, और प्रत्येक व्यक्ति नाम भी करण थाए। पछर कारणटा गोटे थाए। नैमिष्य अरण्य कहीं तार बहुत गुड़ा कारण अच्छे, तथापि संक्षिप्त कारण केतटा कही आम कथा आगे जावा। ये देवता माने निकट में पहुंचले बाबाजी माने कहले आम जड़े दि जण होते जहाँ होता 88,000 बाबाजी अच्छु। एमती गोटे स्थान दिंतु, एमती गोटे जगह दिंतु जो जगार आम एकाठी बसबू एवं भागवत कथा हरिंकर कथा आलोचना करूँ। जमी आपण मैंने महाभारत यज्ञ अनुष्ठान करुँच, विभिन्न दूर दूर जगार सब अनुष्ठान करुँच, हजार हजार लोक एकत्रित होती। जमी जंगल परिसर आपण मैंने अनुष्ठित करुँच महाभारत यज्ञ, ठीक से ही भाव में ताठार अधिक भाव में 88,000 बाबाजी जो एकाठी हे से तो जाए स्थान हो ना। भगवान को निवेदन कले प्रभु आपड़ एमती गोटे स्थान दिंतु जो स्थान आम बसिक 88,000 बाबाजी कथा आरंभ कर। भगवान कहले मुझे स्थान कौटी निर्णय करी, ठीक अच्छे, तथापि यही चक्रटा को मुझे गड़े दे। भगवान हाथर चक्र को गड़े देले। चक्र अग्रभाग को जो कंटा भली थाए अग्रभाग को निमि बोली कहा जाए। से निमि करे चक्रटा गड़ी जो स्थान अटकी जीव रही जीव से स्थान भागवत कथा आरंभ कर। चक्र गड़ी चली गड़ी जा जो जगार अटकी जाइए पवित्र स्थान नाम है निमि बा नैमिष्य अरण्य। नैमिष्य अरण्य हबार द्वितीय कारण निमिष शब्दर नैमिष्य आसे। निमिष मात्र अल्प समय, खूब क्षणक क्षणक सकाशे जो बसी रहिले मनर एकाग्रता आसी जाए। निमिषक मध्य मनर एकाग्रता आसी जाउथबा स्थान ना होची नैमिष्य अरण्य। सही बड़ी एक पवित्र स्थान जो श्रोता माने बसिले जहाँ मन भितर एकाग्रता तत्क्षणता आसी जाए और काल विलंब हुए ना। आमे तो भागवत कथा श्रवण कला बेले आमर मन एपाक सेपाक होता है, चंचल होता है। केतेबेले आमे घर कथा भावी दौ था, केतेबेले मोबाइल कथा मन पकई था, केतेबेले केही भी बंधु बांधव संपर्क परस्पर भितर आमे एमती कथावार्ता हो जाइथौ। आमे कथावस्था अवस्था कथावार्ता भितर आमे एमती अवस्था सम्मुखीन होता। किंतु नैमिष्य अरण्य एमती एक अरण्य थिला जो जगह देवता माने परस्पर भितर सुंदर भाव ऋषि माने कथा होउथिले एवं देवता माने मध्य सूक्ष्म रूप से विराजमान करथिले। एकाग्रता आसी जाउथिला गोटे क्षण रे। निमि नामक एक असुर थिला। से असुर देवता मानकर कार्य केबे संपादन करि दउथिला, जहा फल देवता माने बारंबार चाहथिले आमे सत्संग करिवो, हरि कथा करिवो, यज्ञ करिवो, एमती गोटा स्थान हि जबो मोर। से स्थान को खोजु खोजु देवता माने आशीर्वाद करिसंती। और जो निमि नामक असुर देहांत से जगार ना है नैमिष्य अरण्य। एमती नैमिष्य अरण्य ना पछरे अनेक कारण अच्छी। तेज नैमिष्य अरण्य भागवत कथा श्रवण करुँच 88,000 बाबाजी सौनक आदि बाबाजी शुणुंट एवं कथा उपस्थापन करुँच सुत मुनि जे कि परीक्षित महाराज निकट में थे। सुखदेव महाराज कथा श्रवण करुँच। से भागवत पवित्र कथा श्रवण कला बेले मनरे प्रश्न आसे भागवत आम कहीं शुणा, भागवत शुणिले उपकार कौन हम, लाभ कौन हम। आम समाज आम परंपरा 3टी ग्रंथ को गुरुत्व दि जाए। मुख्यतः 3टी ग्रंथ, जदिव आम सनातन धर्म में वेद अच्छा, उपनिषद अच्छा, अनेक आर्ष ग्रंथ सब अच्छा, षड दर्शन अच्छा, विभिन्न ग्रंथ रही। ता भितर आम मुख्यतः 3टी ग्रंथ को गुरुत्व दे था। भाई माने माँ माने विशेष कर मन रखिए आमर ए
कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार जदि पचरा जीवा भागवत गीता एका कि अलगा आमे समस्त के भागवत गीता एका ना अलगा भागवत और गीता एका ना अलगा आमे अनेक कहबे भागवत गीता एका श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भगवत गीता गोटे ग्रंथ ना अलगा ग्रंथ अनेकଙ୍କ ଭିତରେ धारणा नथिबो से दीटा ग्रंथ बोली तेणु आम जानी रखा दरकार आम पिला ये कथा शिखेवा दरकार आम पिला तो आम शिखे दे से क्रिकेट प्लेयर केते गेम कला से हीरो केते इनकम कला से अनिल अंबानी आउ जे सब टाटा जे सब थे से इनकम केते हला आम ए सब तथ्य भल भाव रखीचे किंतु असल तथ्य आम संस्कृति तथ्य आम परंपरार तथ्य आम रखा भूली जाऊे सेमती करवानी आम मन रखा जाना दरकार प्रथम श्रीमद् भगवत गीता आड़ को आसुची श्रीमद् भगवत गीता महाभारत गोटे अंश गोटे पार्ट महाभारत आप देखिए आपण मान सहित खाली कथबार्ता जो आम रामचरितमानस पढ़ुचे श्री रामचरितमानस केतेटा विभाग अच्छे आ प्रत्येक विभाग को कौन कह जाए प्रत्येक विभाग को कांड बोली कह जाए कौन कह जाए कांड श्री रामचरितमानस केतेटा कांड अच्छे शिवानंद जी पाखर जो भाई मन केतेटा वीरेन्द्र जी 12टा सात कथा सुफिबनी बोली ठारिक 7टा कांड अच्छी श्री रामचरितमानस आरंभ होची बड़बाड़ी बालकांड तापरे अयोध्या कांड तापरे अरण्य कांड तापरे किष्किंधा कांड तापरे सुंदर कांड तापरे लंका कांड उत्तरकांड उत्तरकांड यही रामायण कांड समूह को तुलसीदास महाराज एमती नामित करछन वाल्मीकि महामुनि टिके अलग प्रकार ना दैछन अयोध्या कांड को से आद्य कांड बोली कहिछन तबे जा हो रामायण रे 7टा कांड रहिछन्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रे रहिछन्ति स्कंध स्कंध होछि केतेटा 12टा 12 स्कंध आ प्रति स्कंध रे केतेटा लेखा अध्याय थाए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम रचना करिसेंती संस्कृत रे व्यासदेव जी आ ताहाकू ओडिया रूपांतरण करिसेंती जगन्नाथ दास महाराज जी आम श्रीक्षेत्र पुरी रो जगन्नाथ दास ओडिया रूपांतरण करिसेंती भागवत महापुराण महाभारत को व्यासदेव जी संस्कृत रे रचना करिसेंती आ सेही संस्कृत महाभारत रे 18टी पर्व रही रामायण रे कांड भागवत रे स्कंध आउ महाभारत रे पर्व भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को राजी करैछन्ति तू युद्ध कर युद्ध करू नथिबा अर्जुन जेतेबेले पछै जाईछि सेतिबेले भगवान श्रीकृष्ण ताकू बुझैछन्ति तू युद्ध कर बोली ए जहाँ बुझेचंती अर्जुन को केवल युद्ध करने को से बुझे नांती से आम समग्र संसार मनुष्य मान को बुझेचंती तमे माने परिश्रम कर संसार को भलरे चलाओ निज निज क्षेत्र में समस्त उन्नत हुओ यही कथाटा को अर्जुन को कहवा छल भगवान हमको उपदेश देछन्ती ता हो श्रीमद् भगवत गीता आपण देखिबे अनंग त्रयोदशी जेबे पड़े त्रयोदशी दिन श्रीमद् भगवत गीतांकर जयंती पालित होता है तेरे जहाँ हो श्रीमद् भगवत गीता एमती एक ग्रंथ एमती एक शास्त्र जहाँ को पठन कले नित्य पठन कले भी पुण्य होता है बोली गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रजज्ञ नाम बोली कह जाए श्रीमद् भगवत गीता ये तेरे श्रीमद् भागवत महापुराण जो रचना कर पछर कहानी अच्छी प्रत्येक ग्रंथ रचना कर पछरे कहानी अच्छी आपण मैंने जानी रामायण ग्रंथ जो रचना कले वाल्मीकि महामुनि समग्र सृष्टि आम सनातन धर्मर सृष्टिर प्रथम शब्द प्रथम ग्रंथ हूँ रामायण तापर वेद उपनिषद इत्यादि जहाँ जहाँ सब लिपिबद्ध होती प्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ हूँ रामायण ता पूर्वर वेद थिला वेद को शुणी करी मन रखा जाउथिला बोली तार ना होची श्रुति वेद को शुणी करी मन रखा जाए बोली तार ना होची श्रुति किंतु वाल्मीकि महामुनि प्रथम करी
जो ग्रंथ रचना कले ता ना होची रामायण जहाँकि लिखित है। वाल्मीकि महामुनि जिते रामायण रचना करछन ता पछरे किंवदंती अछि आपण मन जानिथिबे बोधे। विचार करे वाल्मीकि कहले मु तो भगवान राम को साक्षात दर्शन करिछि, तांको सान्निध्य लाभ करिछि, तांको विषय जो ग्रंथ रचना करिबे केमिति रचना करिबे कोठु आरंभ करिबे चिंता करूछन्ति। चिंतामग्न होई बसिछन्ति गोटे वृक्ष मूल रे। देखिले गछरे दीटा टौंच पक्षी पक्षी एवं पक्षिणी पति पक्षी पत्नी पक्षी उभय पक्षी बसी तांकर मिलन रे रत अछन्ति। एक आनंद मुहूर्त से माने मजी जाइछन्ति। ठीक एतिके बेले गोटे व्याध आसीछि, पुरुष पक्षी को आघात करिछि बा तीर संधान करिछि। सेठी पुरुष पक्षीटी पड़िकिरी छटपट होइकिरी मरि जाइछि, मृत्यु मुखर पड़िछि। जो वाल्मीकि महामुनि पूर्वरु कोन थिले से दश रचना कर राम नाम उलट जप जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम नाम जपी पारु नथिबा पाप पंकरे बुड़ी रहिथिबा वाल्मीकि महामुनि जे अनेक मनुष्यों को हत्या करी हाड़र पहाड़ सृष्टि करथिले, ସେହି वाल्मीकि महामुनि ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ସ୍ୱର ବିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଛଟ ଛଟ ହେଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କ୍ଲେମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମଗଂ ସମଃ जतत्वं च मिथुनादिकमवधि काममोहितम्। कहले ए व्याध ए शिकारी तते मु अभिशाप दउची, तू जीवन रे केबे प्रतिष्ठित होई परिबो नाही, तू जीवन रे केबे भी हेले भडरे रहि परिबो नाही। जेनो गोटी आनंदरत थिबा प्राणी को तू बध करिछु, शिकार करिछु। सेठु आरंभ होइचंती रामायणर कथा, भागवतर कथा। भागवतर कथा जो आरंभ होती आपण मान भर कहीं जदि उत्तर भारत जाइए बद्रिका धाम जाइए, आम बद्रिका शब्द सहित अनेक भागवत पढ़ुवा शुणुवा माँ मैंने भी बाबा मैंने परिचित थे। सकल तीर्थ उद्धव कहते ठाकुरे मु बद्रिका कहीं चलीजी, उद्धव को भगवान कहते द्वापर जुग शेष होगा जाऊँगी, कलिजुग आरंभ होगा जाऊँगी, तुम पड़े जाओ बद्रिका धाम को। भगवान का पाखरे हाथ जोड़ी उद्धव कहते ठाकुरे बद्रिकार मोर कौन आवश्यकता अछि, सकल तीर्थ तो चरणे। बड़ बड़ बद्रिका जीवी की कारणे। भगवान पुनर्बार कहली आश्रम नामे बदरिका तही तू चल एका एका। कहले एकुटे भी पड़े जाए बद्रिका धाम को। ये हूँ बद्रिका जो श्रीमद भागवत महापुराण रचनार आरंभ होता, अर्थात से दिन घटना। समस्त ग्रंथ को रचना कर सारा पर व्यासदेव मन सुख नथिला, शांति नथिला। सन्थ गोस्वामी तुलसीदास को पचरा गला आपण रामचरितमानस कहीं रचना कर। तुलसीदास बड़ सुंदर कथा कहले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहले किए पढ़ी कि पारायण करेंगे कि प्रवचन करेंगे कि जहाँ जहाँ हम से सकाशे रचना करें। मु रचना कर पारायण हो सबकि हो पूजा हो ग्रंथ सबकि हो, किंतु मो रचना कर उद्देश्य होची तुलसीदास कहले
अंतःकरण सुख पाइबा सकाशे निजे सुख पाइबा सकाशे मु काम को करिछि समग्र जगत को भेटी देछि एहाकु भागवत महापुराण रचना कला पूर्व व्यासदेव जी मन अशांत होइछि जुआड़े बसिले सब बेले चारिआडे दिगभाग देखा जाउछि कहले कली जुगर मनुष्य हतभागा होइजिबे सर्वे होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश गोविंद 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 वरु वरु मकरंद पापे सकले जीवे नाश सर्वे होइबे अल्पायुष गोविंद 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 वरु वरु मकरंद आओ निंदिबे निगम वचन राधे सर्वे होइबे हत ज्ञान गोविंद 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 वरु वरु मकरंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की करे समस्त पापरे नाश जीवे व्यासदेव जी कथा देखला बेले मनस्ताप बसी कहले महाभारत रचना करी वेद वेदांत को सब गोटी गोटी कर रचना करेगी ये सब सत्य मध्य मनुष्य भलरे बाटरे जाई परिबनी 18 खंड पुराण रचना करी नृसिंह पुराण रचना कली गरुड़ पुराण रचना कली विभिन्न संहिता रचना कली इते शस्त्र रचना कला परे मध्य लोक माने कोन शांति कालातिपात करि परिबे नै करिबे कोन व्यासदेव जी को मनरे अत्यंत दुख एवं जंत्रणा भरी रहिछि एते कोले पहुंचिले देवर्षि नारद आपण माने जानंती देवर्षि नारद को पाखरे गोटी आपण मोबाइल सब विभिन्न प्रकार रिंगटोन थिव ना अरे मोबाइल सब रिंगटोन रखिसंते हैं जहाँ जहाँ चॉइस देवर्षि नारद को गोटे चॉइस थिला अच्छा मोबाइल रो ओडिया कोन कहले जानते मोबाइल तो होची इंग्लिश शब्द तार ओडिया भ्राम्य माने जे बुलु थिवो जे चारियाडे बुलिबो ता ना होची मोबाइल आ नारद मध्ये अभिशप्त हेतिले गोटिए क्षण से रही पारिबे नाही कोठी गोटिए मुहूर्त बसिबे सेमति हे पारिबे नाही एठी ठिया हेतिबे एठी साइड आ गोटे चली पुणी सेठी साइड आ गोटे चली कुआड कोटे बुलिबे जे नारद मध्ये स्वयं गोटे मोबाइल थिले तांकर गोटे बढ़िया रिंगटोन थिला अब आपण आमे समस्त से रिंगटोन ता भी मन रखिबा के ता सहित से रिंगटोन सहित आमे मिसई करी गीत गाइबा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारद रिंगटोन जिते दूर थे आप भल्यूम कमी जाऊँ बढ़िया ताली देकर गाइबा उच्च स्तर से गाइबा कीर्तन करवा कौन करवा भगवान को हाथ देते मुह देते नाम तो कीर्तन करवा अंत कहीं कृपणता कहीं करवा कार्पण्य कहीं हेबा बढ़िया कीर्तन करवा श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की विश्व कल्याण वंदे पुर हरि आज लगिला हरि बोलता भाई माने हारी जाइछिन किंतु आपण माने सब हारी जाइछिन हरिबोल बोल रे कोन केवल संजय भाई आपण सहित पाड़ी धरछन बोली आपण हरिबोल बेस जोर ही जाउछि नइले आपण फेल हे जे विश्व कल्याण वंदे कर हरि हरि नारद पहुंची गले व्यासदेव जी के निकट रे पहुंची गला परे कहउछन कोन हैला तमर आपण को समस्या कोन हे छी ना मु सबुजाक शास्त्र पुराण रचना करिछि गोटी गोटी करी वेदटा गोटी थिला ताकु चारि भाग करिछि चारि भाग कला परे मु चारिटा ऋषि के से वेद को मध्ये प्रदान कर देछि अथर्वांगिरस्य श्याम सीत
ସୁମନ୍ତୁର୍ଣାରୁ ଶୁଣମୁନି ଇତିହାସ ପୁରାଣମ୍ ପିତାମେର ମହର୍ଷଣ। କହିଲେ ଚାରିଟା ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାରି ଭାଗ କରିକି ବାଣ୍ଟି ଦେଲି। ନା କାହୁ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ପୈଳ ମୁନି କି ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁ ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ। ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁର୍କୁ ବହି ସମ୍ପାୟନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁ ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ। ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଡ଼େ ମୋ ପିତା ରୋମହର ସଡ଼େ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁ ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ। ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ କଲେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ କଲେ ହେମନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମକରନ୍ଦ ବୋଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହୁଏ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ମନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ କେହି ବି ମନକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ବା ସୁବିଧା ନଥିବ, ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ ପହଞ୍ଚିବା ଆରେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ କି? ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବ। କାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ, କାହାର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଫୋନ ଆସିବ ଚାଲ ପୁରୀକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ କାଳିଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗୁଡାକ ନିଗିଡି ପଡିବ। ଠାକୁରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି, ତୁ ଏତିକି ଦୟା କରିଛୁ, ଏତିକି କୃପା କରୁଣା କରିଛୁ, ତତେ ଡୋରି ଲଗେଇ ଟାଣି ଆଣିଲି। କାଳିଆ କଣ କରେ? ଡୋରି ଲଗେଇ ଟାଣି ଆଣେ ନା। ସେ ଡୋରିକି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା? ଗାଈ ବେକରେ, ଛେଳି ବେକରେ ଆମେ ସବୁ ପଘା ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କ ବେକରେ ପଘା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପଘାଟା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ଯେ ଅଦେଖା ପଘା ଆମରି ବେକରେ ଲାଗିଛି, ଅଦେଖା ଡୋରିଟା ଆମ ବେକରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ କଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛେ? ସେଇଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଯୋଉଦିନ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିବ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ସିଲେକ୍ସନରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ବାଛିବାରେ କେହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ହଉ ଭଗବାନ ସେତିକି ସମୟ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ଖାଲି ଖାଲି ବସି ବସିକି ପଳେଇଗଲେ ହବ କି? ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିବା ନା। ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବାନି। ଆରେ ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଣି ପବନ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଆମେ ଏ ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ସକାଶେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାନି? ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା କେମିତି ଜଣାଇବା? ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରିଥିବା। ତେବେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଚାରିଟା ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲି, ବେଦକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଥିଲି। ଚାରି ଭାଗ କରି ପିଲାମାନେ ଚାରିଟା ବେଦର ନାଁ କଣ କି କହିପାରିବେ? ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ବେଦର ନାଁ କଣ କି କହିପାରିବେ? ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁଃ, ଅଥର୍ବ। এই ଚାରିଟା ବେଦକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଚାରି ଜଣ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଦ ରହିଲା, ସମଗ୍ର ପୁରାଣ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଦ କଲେ, ତାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଦ ଚାରିଟା, କିନ୍ତୁ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ସେହି ପଞ୍ଚମ ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ଆଉ ଜଣକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ତେବେ ସେ ବେଦକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ? ଆମର ସାଧାରଣ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ରଚିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବା, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କହିଲେ ପୈଳ ମୁନିଙ୍କି ଆଣିଲେ, ପୈଳ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଋକ୍ ବେଦ ଦେଲେ।
ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାମବେଦ ଦେଲେ ଜୈମିନୀ ମୁନିଙ୍କୁ। ଯଜୁର୍ଜେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଣେ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନିକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସୁତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି ତ ସୁତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନି। ଆଉ ସେହି ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନିକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ଏକାଠି କରିକି ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ବେଦକୁ ଚାରି ଭାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ନାରଦ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସକାଶେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାସଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ, ବଦ୍ରିକା ଧାମରେ ସମ୍ୟପ୍ରାସ ନଦୀ ତୀର। ଆଶ୍ରମ ନାମ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ବୋଲି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଗଙ୍ଗାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଯମୁନାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀଙ୍କର। ସେଇଠି ଯୋଉଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଇଠି ସେ ଲିଭି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଜୀ। ଆଶ୍ରମ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ୟପ୍ରାସ ଆଶ୍ରମ। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଗୁରୁ କ୍ରମସ୍ୟାଖିଳ ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତୟେ ସମାଧାନୁସ୍ମର ତଦ୍ବିଚେଷ୍ଟିତମ୍। ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। କହିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିନି, ପରର ଉପକାର କରିନି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିନି, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କଥାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ଜଣକୁ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିବେ ତାର ମନ ଖୁସି ହବ ନା ଦୁଃଖ ହବ? କ'ଣ ହବ? ଖୁସି ହବ। ଗାଳି ଦେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୁସି ହବ, ହବନି? କି କଥା ଇଏ? ଗାଳି ଦେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗାଳି ଦେଲେ ତାର ମନ ଖୁସି ହବନି, ଦୁଃଖ ହବ? ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ତା ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ପାଏ ସିଏ, ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ ତାର ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗିଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସକାଶେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଉ ବାଣୀ ଆସିଥାଏ, ନିଜକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଶୁଣିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେବଳ କଳି ଝଗଡ଼ାର କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମହାଭାରତ ଯୋଉ ରଚନା ହେଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? କେବଳ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କୋଉଠି ରହିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବୀଜୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରର 4 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। 1 ହେଉଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ, 2 ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, 3 ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, 4 ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ୟାସଦେବଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ରହିଛି, ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି 4 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭକ୍ତି ମୂଳକ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ଭକ୍ତି ଭରପୁର ହେଇକରି ଥିବ। ନା ତେମନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଉପାୟ କ'ଣ କହନ୍ତୁ? ନା ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଥୋଇଥାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମାଧି করে কৃষ্ণ পাদে তার চরিত অনুবাদে। গোবিন্দা 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 পদু গড়ুছি সমাধি করি কৃষ্ণ পাদে তার চরিত অনুবাদে। গোবিন্দা 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 পদু গড়ুছি প্রবন্ধে ভাগবত কর অখির জনকু ধার। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ
ମକରନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦା ମଧୁବାଳୁଚି ମକରନ୍ଦା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ରତି ରଖ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ, ଧ୍ୟାନ କର। ତାପରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧେ କର ଭାଗବତ, ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯୋଉ ପତିତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜନ ଲୋକମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବ୍ୟାସଦେବଜୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ବ୍ୟାସଦେବଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ କାମ। ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତମାନସ୍ୟ ଗୁଣୈର୍ନାତ୍ମନଃ ସ୍ତୁତୋ ଭବାନ ଦର୍ଶୟତେ ସ୍ଥିତଂ ବିଭୋ। କହିଲେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଆରେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଏତିକି ବ୍ୟାପକ, ଏତିକି ମହାନ, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି? ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଭାବ ଜଗତକୁ ପଶିଗଲେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କୃଷ୍ଣର ଗାଥାକୁ ମୁଁ ରଚନା କେମିତି କରିବି, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କଣ କରିବି? ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଆଉ କେହି ରଚନା କରିପାରିବେନି ତୁମ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା, ତୁମେ ହିଁ ସମର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ତାକୁ ତୁମେ ରଚନା କରିପାରିବ। ଯେମିତି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆହେଇଛି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୁହେଁ? ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୁଁ କେହି ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଉ କଣ। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ କି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତୁମ ବଡ ପାଟି କହିବେ ନା, ମୁଁ କେତେ କଥା ଜାଣିଛି। ରାମ କାଜ ଲାଗି ତୁମ ଅବତାରା, ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତୁମର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତେଣୁ ଉଠ, ଭୟ ସୁନତ ଭୟ କପି କହିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ପ୍ରେରଣା ଦରକାର ପଛରୁ। ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ କଥା। ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବେନି ଗଧଟା, ମାଙ୍କଡଟା, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ସେମିତି କହିବେନି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ସବୁବେଳେ, ଦୁଷ୍ଟ ହବ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସନ କରିବ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବ, ସେ ସାଇକୋଲୋଜି ମା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ମା ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜି ଜାଣିବ ନା, ଛୁଆ ଦୁଷ୍ଟ ତ ହବ, ଛୁଆର ପ୍ରକୃତି ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ଅନେକ ସମୟରେ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ସେ ପାଣିରେ ଲାଗେନା, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗେନା, ସେ ଆଇରନରେ ଲାଗେନା, ସେ ରିମୋଟରେ ଲାଗେନା, ସେ ଫୋନରେ ଲାଗେନା, ସେ ଟିଭିରେ ଲାଗେନା, ସେ ଡାଇନିଂରେ ଲାଗେନା, ସବୁ ଲାଗେନା ହଜାର ଥର କହୁଛ। ଆରେ ଥରୁଟେ କହିଲେ ତ ଏଥିରେ ତୁ ଲାଗେ। ଛୁଆର ପ୍ରକୃତି ତ ଲାଗିବ। ଏତେ ବାରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇ ଦଉନ, ସେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବନି। ଆମେ କାମଟା ଦେଇ ଜାଣିନି, ଛୁଆଟା କଣ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେଇ କାମଟା ଦିଆଗଲା ନା, ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭାଲ କରନ୍ତି ଜୀବନ ତ ନେବା। ତେଣୁ ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର। ସେମିତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବଜୀଙ୍କୁ। କହିଲେ ଅପାର ବିଷ୍ଣୁର ସେ ଗାଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦା ମଧୁବାଳୁଚି ମକରନ୍ଦା। ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ନିସ୍ତରିବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦା ମଧୁବାଳୁଚି ମକରନ୍ଦା। ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦା ବ୍ୟାସ ଗାଇ, ତାଲି ବଜା କରି ଗାଇ। ମକରନ୍ଦା। হরিচরিত দীপকর, হরিচরিত দীপকর, জনଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦା ମଧୁବାଳୁଚି ମକରନ୍ଦା। ଭଗବାନ କି।
विश्व कल्याण वलंदे कर हरि परामर्श दौरान कहले तमे हरिचरित को दीप स्वरूप कर दियो एवं लोक माने जो माने अंधार अच्छा से अंधार से उद्धार कर व्यासदेव जी को परामर्श देले देवर्षि नारद व्यासदेव जी साଙ୍ଗे उल्टा प्रश्न पचार कहले मते एते बड़ बड़ कथा आपण कहउछन भल हला मु ताहा रचना करिबि किंतु आपणकर किछि अनुभव अछि कि आपण किछि जानिचंती कि हरिचरित रचना कले बा हरिंकर नाम उच्चारण कले सत्संग कले कोन लाभ हुए बा माने सत्संग कर किछि लाभ पाउछ पाउछ हाँ घरटा 5 तला बिल्डिंग हे जीवन तो सत्संग कर सत्संग कला पर के 5 तला बिल्डिंग कर सत्संग कला पर के 8टा गाड़ी किनी छ नुआ जमी किनी छ हेनी ना आ कोन डेवलप कलो कोन भाई माने मां माने उन्नति हे सत्संग हुए अरे सत्संग रे उन्नति हुए हुए केमिति जनक पाखरे 1000 प्रकार खाद्य थियो 100 प्रकार खाद्य थियो खाइबार आशा भी थियो किंतु खाइ पार नथियो भारी खुशी होबन अरे 100 प्रकार खाद्य थियो तार खाइबार आशा भी थियो किंतु खाइ पार नथियो खुशी होबन दुखी हो दुखी हो मन रे दुख होई छै तमे 3 लाख टका देके पलंग किनि थियो शोला बेलू निद हो नथियो सहजरे बटी काटी खाइबा को पड़थियो अरे 3 लाख टंकिया खट निद होनी ना अरे बरगछ तळ पर सोईकी गोटा लोक निद हो जाउची बाटर चाली चाली जाउची जे सेठी खेत पाखरे खिया पिया करके सेठी गामुछा पकी गोड़ी जाउची निद घुंगुड़ी मारछन कि से गामुछार दाम बेसी ना 3 लाख टका खटर दाम बेसी कोडे दाम बेसी 3 लाख टका खट अथच निद होनी तमाने ए डेवलप रे किछ लाभ अछि ए उन्नति रे किछ लाभ अछि ते बहुत बड़ गाड़ी करथिबो भलो गाड़ी किन जाउथिबो जोर जाउथिबो किंतु गाड़ी रे गला बेले आत्मिक शांति मानसिक शांति नथिबो तमे जेते जहा धन अर्जन करो जमी अर्जन करो कोठा अर्जन करो जहा भी करो मन को शांति मिलुची तो जदि शांति मिलुनी आनंद दौनी मन को ताले से सब संपत्ति थाई करी जा न थाई करी भी सेया बुझियो कि नहीं सेति पे कबीरदास कहले गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खाए कहले गो धन गज माने हाथी बाजी माने घोड़ा गाई हाथी घोड़ा इत्यादि बहुत धन थिबो एवं सुना रूपार खणी भी थिबो और रतन धन खान खणी भी थिबो आ इत्ते गुडा सब थिबो जदि मन रे शांति न थिबो से धन किछि काम आसीबो लाभ अछि लाभ नाही ना 1000 संपत्ति थिबो जदि शांति टिक को न थिबो से धन रे किछि मूल्य नाही सेति पे कहिले जबाते संतोष धन सब धन धूरी समान जदि मन रे शांति आसी गला सब जाक धन धूली सांगे समान हो जीव बोली जानतु तेणु जीवन में जहाँ शांति प्रदान करे ता होछि सत्संग से ठाकुर अभिनव परमहंस कहले कोई लीलो साधु संग शांतिर कारण कोई लीलो साधु संग शांतिर कारण कोई लीलो साधु संग शांतिर कारण सहज सूत्रे मिलंती सहज सूत्रे मिलंती प्रभु नारायण लो कोई लीलो साधु संग शांतिर कारण कोई लीलो सत संग शांतिर कारण बोले सच्चिदानंद भगवान की मेडिसिन खाइला पर भी निद हो नथिबो घरे जेते पलंक थिले भी निद हो नथिबो एसी थिले भी निद हो नथिबो किंतु सत्संग को आसीथिबे एमती गोटे खुंट को आवजिकरी बसी जाईछि निद हुए ना
ତତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଜୀ, ମୋ ଜୀବନର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସତସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳେ ତାର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କର ମା ଗୋଟିଏ ମହାଜନ ପରିବାରରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ ପରିବାରରେ ଚାକରାଣୀ ଥିଲେ। ଚାକରାଣୀ ମାନେ ବାସନ କୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ମୋର ମା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମହାଜନ ଘରରେ ସେବା ଦଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ 4 ମାସ ଥରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେହି ଘରରେ ରହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଣୁ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ ଥିଲେ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାନା ପିନା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ 4 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମାନେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମହାଜନ ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ସନ୍ତାନଟା ହେଲା ତମର, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବୁ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଜଣେ କାମ କରିବ ସେ ହିଁ ଖାଇବ। ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଗଲେ ମା। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ କହିବ ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ମା କଣ କରିବେ କହିଲେ? କଣ କରିବ? ମା କହିବ, ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆଟା ଖାଇଦେଉ ନା। କେହି ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ମା ନିଜ ଆଗ ଚଳୁ କରିଦିଏ ନା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖେ? ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖେ ନା। ହଉଛି ମାର ହୃଦୟ ପୁରା। ତେଣୁ ମା କଣ କଲେ, କହିଲେ ମତେ ତମେ ଭୋଜନ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭୋଜନ ଦବ ଆମେ 2 ଜଣ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇବୁ, ଭୋଜନ କରିବୁ। ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମା ତାଙ୍କର ବଢେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟିଆଟିଏ ଥିଲି, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କରେ, ମା ଦେଖେ ବଡ଼ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ମା ସବୁ ଆଣିକରି ମତେ ଦିଏ ଭୋଜନ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭୋଜନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଚାଲି ଶିଖିଛି, ମୁଁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହେ। କାହିଁକି ରହେ? ଗଣ୍ଡା ଭୋଜନ ତ ମିଳିବ, ଜଣେ ଗଣ୍ଡେ ଭୋଜନ ତ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ରହେ, ଭୋଜନ ସେମାନେ ମତେ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମତେ ଭୋଜନ ମିଳିନଥାଏ। ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେମାନଙ୍କର ବାସନ ଧୋଇ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗା ଇତ୍ୟାଦି ସୁଖାସୁଖି କରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସବୁ ମୁଁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର କରିଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ମତେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ମା ଗୁହାଳରେ ସେବା କରୁଛି, ଗାଈ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଗୁହାଳ ପୋଛୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସର୍ପ ଆସିଛି, ମାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି। ଆଉ ସେହି ବିଷଧର ସର୍ପର ଦଂଶନରେ ମୋର ମା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମହାଜନ ଘର। ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଦେଖି, ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଦେଖି ମୋର ମନ ଭାରି ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ? ମାମାନେ, ବାବା ମାନେ, ନାରଦଙ୍କ ମନ ସୁଖୀ ହବ ନା ଦୁଃଖୀ ହବ? ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବାଜୀ ମାନେ ମତେ ଅତୀତରେ କହିଥିଲେ, ବାବୁରେ ଯଦି ତୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ପଡେ ତାହେଲେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ତୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ତୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ତତେ ଭଗବାନ ସହାୟ ହେବେ। ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ବିପଦ ଆସେ ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ, ଭଗବାନ ସହାୟ ହବା ସକାଶେ ସେ ବିପଦ ତକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣି ଜାଣିକରି ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ବିପଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ମୋର ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ତ ମତେ ଆଉ ଭୋଜନ ପାନୀୟ କିଛି ଦବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି ଦୂରକୁ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲି। କେତେ ନଦୀ, କେତେ ହ୍ରଦ, କେତେ ପର୍ବତ ସବୁ ଯାକ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କୋଉଠି ବଣର ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିଛି ତ କୋଉଠି ଝରଣାର ଜଳକୁ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି, ପାନ କରିଛି। ଏମିତି ଯାଇ ଯେ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇକରି ବସି ପଡ଼ିଛି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର
ସମଗ୍ର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମନରୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାରଦ। ମୁଁ ନାରଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଜାଣିଗଲି ସଂସାରରେ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାର କେହି ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବୀଜୀ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସତସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଅଖିଳ ଜଗତର ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜିଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକାଶେ ଆପଣ ରଚନା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की कले प्रबंधे भागवत कर अखिल जन को उद्धार भागवत रचना करते। व्यासदेव चिंता कले कौट भागवत आरंभ करेंगे जी कहते आरंभ करेंगे देवर्षि नारद आरंभ कर भागवत महापुराण कथा आरंभ कला बेले विचार कर कृष्ण चरित कहबी तो खाली सीधासलख कृष्णर चरित कहबी जो भागवत महापुराण को देवर्षि व्यासदेव रचना कले से भागवत महापुराण को कहले मैं देवी क्या माँ मैंने बाबा मैंने आपंकर जो संपत्ति अच्छी क्या देवे क्या देवे जो सुना रूपा अलंकार जहाँ जहाँ सब घर द्वार सब अच्छी गाड़ी घोड़ा अच्छी क्या देवे से सब क्या ना खोज अरे परे बैंक जब आप आकाउंट खोलुचे आपणकर सीटा कौन उत्तराधिकारी गोटा पका जाए ना हाँ तो कौन इंग्रेजी कहती नोमिनी एत कथा जानी नोमिनी पका दिया ना माने धनटा डिपोजिट करिया पूर्वर कहा ना को धन जीव ताहा हे गला लिखा है तो नोमिनी पका जाय तेणु आपणकर नोमिनी जे थिबो ताहाड़ को जे बाबाजी कोन एति कथा जानि एति कथा कहू जानि आम धनटा कुआड जीव बोली आ कोन तू भाबस तू आड़ को चल जीव कि धन नै रे माने तेणु व्यासदेव जी कहले मु जो संपत्ति रखिछि काहा को देबी आ मन रख संपत्ति विपत्तिर कारण हुए संपत्ति मुक्तिर कारण हुए संपत्ति विपत्तिर कारण केतेबेले हुए संपत्ति मुक्तिर कारण केतेबेले हुए आम शास्त्र आम परंपरा सनातन धर्म चारिटा स्तंभ ऊपर प्रतिष्ठित ध्यान देवे सनातन धर्म चारिटा स्तंभ ऊपर प्रतिष्ठित एक होची गुरुवाद दुई होची शास्त्रवाद तीन होची ईश्वरवाद और चारि होची जन्मांतरवाद ये चारिटा को भित्ति करी सनातन धर्म प्रतिष्ठित होइछन्ति और सनातन धर्मर चारिटा वर्ग ऊपर विश्वास करा जाए चतुर्वर्ग बोली कहा जाए एक धर्म दुई अर्थ तीन काम चारि बड़ बाटे मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष एटा होची चतुर्वर्ग बोली कहा जाए चतुर्वर्गर अर्थ होची जो जो मानक आमे पाइबा से मानक धर्म उपाय परिचालित करिबा धर्मयुक्त अर्थ एवं धर्मयुक्त काम मुख्य आड़क मनुष्य को ले जाए तेणु आमे जो धन अर्जन करुचे भागवत कहला धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि गोविंद गोविंद धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि गोविंद 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 व्यासदेव जो धर्म संजय कले कहले मु देवी काहाकू कहले आबुर जबर आउ काहाकू देबी मो पुओ को देबी माँ माने बाबा माने तमे जदि प्रति संध्यारे भी तमर पुओ झियो नाती नातुणी जो माने भी अछंती सेमानंको जदि प्रति संध्यारे भगवान को पाखरे प्रार्थना करबा शिखी छथि करूछथि प्रार्थना ना ट्यूशन हां
ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତ କରନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆମ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହୋଇଥିବ କି? ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା, ଭଲ ସଂସ୍କାରଟିଏ ଦେବା। ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଆମେ 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି 4ଟା ଆଶ୍ରମ। ଏକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, 2 ହେଲା ଗାର୍ହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, 3 ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ 4 ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ଆଶ୍ରମ ଆମର ଅଛି। ଏକ ହେଉଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, 2 ହେଉଛି ଜରାଶ୍ରମ। 2 ହେଲା କଣ? ଜରାଶ୍ରମ। ଜରାଶ୍ରମରେ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି? ମାମାନେ ବାବାମାନେ କୋଉମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ମା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଆଗାମୀ ପିଢି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବର୍ଷ ନାହିଁ, 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଘର କିଣିବେ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଘର କରିବେ। ଆଉ ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ପରେ, ବୟସ୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବୋଝ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅ, ଆଉ ବିକ୍ରି ତ କରିହବନି। ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ଗାଈ ବଳଦକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବାନି। ରଖିବାକୁ ଉଠି ଜରାଶ୍ରମରେ। ଅତୀତରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଗଲା, ଏଇ 40-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମା ରହିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମା ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଠିକ କରୁଥିଲେ, ତୁ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ, ସେ ବାହା ହବ। ଝିଅକୁ କହୁଥିଲେ ତୁ ଏଇ ପୁଅକୁ ବାହା ହବୁ, ସେ ବାହା ହବ। ଏତିକି ଯୌତୁକ ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଯାକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବାପା ମା ମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ବର ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବାପା ମାଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ହବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜିଦି ଧରିକି ରହିବେ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଜି ବାପା ତମେ ଏଇଠିକି ଯିବ, ଆଜି ମୋ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଅଫିସ ଅଛି, ତମେ ଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିରେ କାହିଁ ବସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ରହିବେ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମା ରହିବେ। ବାପା ମା ରହିବେ ଜରାଶ୍ରମରେ, ପିଲାମାନେ ରହିବେ ଗୃହାଶ୍ରମରେ। ନିଜ ଘରକୁ ରହିବେ ସେମାନେ, ବାପା ମା ମାନେ ରହିବେ ଜରାଶ୍ରମରେ। ସ୍ଥିତି ଆସୁଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଗୀତା ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ରାମଚରିତମାନସ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେନି? ସେ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛି ନା, ଟେନସନ ବେଶୀ କିଏ ରହୁଛି? ପାଠ ପଢିଲା ବାଲା ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଢାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବେଶୀ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି? ବାବା ବାପାଙ୍କର ବେଶୀ ଟେନସନ ନା ଛୁଆଙ୍କର ବେଶୀ ଟେନସନ? ଟେନସନ କାହାର ବେଶୀ? ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ। ପାଠ ପଢାରେ ଟେନସନ ବେଶୀ କାହାର? ବାପା ମାଙ୍କର। ହଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଟେନସନ ସେମିତି ନାହିଁ। ନିଜ ଛୁଆ ସକାଶେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଟେନସନ ସେ ପର ଛୁଆ ସକାଶେ। ଟେନସନ କାହା ସକାଶେ? ହଁ, ଆରେ କୋସରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ମୋ ଛୁଆଟା ରଖିଲା 85%, ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ 84% ରଖିছে ବା ତା ତଳକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ମୋ ଛୁଆଟା 85% ରଖିଛି, ସେଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଦେବନି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନେ ତା ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆଟା 85% ରଖିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିଟା ଛୁଆ ବି 95% ରଖିଗଲେ, ବିପି ହାଇ, ନିଦ ହବନି। ଛେଚା କଚଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନରେ କାହାକୁ ଭଲରେ ବି କଥା ପଦେଇ ପାରେ, ରହମ ରକ୍ତ କଥା ମତେ କଣ ହେଲାଣି, ମୋ ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଇରେ ବାବା, ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ କଣ ସେଟା ହୁଏ କି? ଆରେ ତମ ମାର୍କ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖି ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ
ଛୁଆ ପ୍ରତି ଜଗତର ରିମାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖ। ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦୁନିଆର ରିମାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖ। ତମେ ମାର୍କକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଜୀବନ ଯାଉଛି। ରିମାର୍କ କ'ଣ ହଉଛି ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାକୁ ଦେଖୁନ, କ'ଣ ହବ ଏ ଜୀବନ? ଏମିତି ଜୀବନ ଆଦୌ ନ ହଉ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖୁ, ଯେତିକି ରଖୁ ଛୁଆଟା ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ଅନେକ ସମୟ ତ ମଣିଷଟା ମଣିଷ ହଉନି ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡିଛନ୍ତି ନା। ମଣିଷଟା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହଉନି, ସବୁ ହଉଛି। ମଣିଷଟା ମୋର, ଛୁଆଟା ମୋର ମଣିଷ ହଉନି। ମଣିଷ କେମିତି ହବ? କ'ଣ କଲେ ମଣିଷ ହବ? ଆରେ ତମେ ଗଛଟା ଲଗେଇଛ ତ, ଗଛ ଦେହରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଲେ ତ ସେ ଗଛ ହେଇକିରି ହବ ନା। ଆଉ ତମେ ତ ଗଛରେ ଯତ୍ନ କରିବନି, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖତ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଦବନି, ସେ ଭଲ ଫଳ ଦବ କେମିତି? ପିଲାଟାକୁ ଯାହା ଯାହା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକିରି ବାହାରିବ। ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରେନି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବ ତାହା ଯଦି ନ ଜାଣିବ, ଧନ ତ ଥିବ ବହୁତ, ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିବ, ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ଧନକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବ ନ ଜାଣିବ, ସେ ଧନ କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ସେ ଧନ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନ ପାରିଲା ସେ ଧନ, ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଲା ମାନେ ପୁଅକୁ ବି ଧନ କହନ୍ତି ନା। ତମେ ରଖିଥିବା ଧନକୁ ଯଦି ଧନ ନେଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଧନରେ କୋଉ ଲାଭରେ ଧନ? ସଞ୍ଜେ ଡାକେ ସକାଳେ ଡାକେ, ସଞ୍ଜେ ଡାକେ ସକାଳେ ଡାକେ, ଡାକେ ମୁଁ ଦିବାନିଶି। ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଧା ନାମ ଘୋଷି, ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାଧା ନାମ ଘୋଷି। ସଞ୍ଜେ ଡାକେ ସକାଳେ ଡାକେ, ସଞ୍ଜେ ଡାକେ ସକାଳେ ଡାକେ, ଡାକେ ମୁଁ ଦିବାନିଶି। ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଧା ନାମ ଘୋଷି, ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଧା ନାମ ଘୋଷି। ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। କହିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କୋଉଠି ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ରଚନା କଲେ। ରଚନା କଲା ପରେ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପିଲାବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି। କି ଧନ ସଞ୍ଚିବି? ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚିବି। କାରଣ ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କିଏ ଅବା ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହା ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଉପସ୍ଥିତ। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର। ତାପରେ ବିଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ଦେଖିଲେ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଁ ଦେବି କାହାକୁ? ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ମହାରାଜ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି, ସୂତ ମୁନି ଥିଲେ। ସୂତ ମୁନି ଶୁଣିଲା ପରେ ସୌନକ ମୁନିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୂତ ମୁନିଙ୍କୁ, କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ? ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ମା ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବି, ଧନ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତା ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହରି କଥାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଲାକ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ବାଛିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ହରି କଥାର ଶ୍ରୋତା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର କଥା, ଜୀବନର କଥା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବାକୁ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବାକୁ, ନିର୍ବାଣ ହେଇଯିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ କେହି ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି,
ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପଥକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମାତୃଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲେ ନ ସରେ। ମା ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ପାଏ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ। ବୁଝନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାତୃଗର୍ଭରେ, ଏଇଟା ତ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କନ୍ଧ ଆଲୋଚନା ପରିସ୍ଥିତି ଗଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା। କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେହି ଭିତରେ ମାର ସନ୍ତାନ ଯୋଉଠି ରହେ, ଯୋଉ କୁକ୍ଷି ତାକୁ କହନ୍ତି, ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ସେ କୁକ୍ଷିଟା, ପାକସ୍ଥଳୀର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିବେ ବା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ, ଡକ୍ଟର ବି ଥିବେ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଯେ ବୁଝିବେ ଏସବୁ କଥା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ କେମିତି? ତମେ ସିନା କିଛି ଜୁସ୍ କରିବା ସକାଶେ କୋଉଥିରେ କଣ କରୁଛ, କେମିତି କରୁଛ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଉଛ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି, କୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, କେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛ? କେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୀତା କ୍ଲାସ ଆସିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଥାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ। କହିଲେ ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତଃ ପ୍ରାଣପାନ ସମାୟୁକ୍ତଂ ପଚାମ୍ୟନ୍నం ଚତୁର୍ବିଧମ୍ सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहरं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविधिव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च इत्यादि श्लोक है। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रित। प्राणी मानक भितरे मु वैश्वानर अग्नि हेकि थाए। कोठी ना ताकू हजम करिवार सहाय्य करे। केते प्रकार खाद्य ना चव्य चेष्य लेह्य पेय, चारि प्रकार खाद्य। ए चारि प्रकार खाद्य को मु हजम करे भगवान कहउचंती। कोठी हजम करे ना पाकस्थळी रे। जोठी हजम करे नियाटा भारी ठंडा नुहे, नियाटा फ्रिज बढिया ठंडा हे नथिबे। तो भगवान मा माने हो कहउचंती, अरे नियाटा ठंडा ना गरम? बुझी पारछ तो? ओडिया बुझी पारछ तो? अबे कोरापटिया भाषा कहि पार बुझी होज तो? नियाटा गरम लागछ ना ठंडा लागे? गरम लागछ तो? जेने पाकस्थली पाखे थिबा केनता लागबा? गरम लागबा तो? हां, जेते बेले गरम लागुथिबो सेठी छुआटा थिबो, केते जंत्रणा थिबो आपण चिंता करे दरकार। कौन शिशु बाहर को आसला बेलू आम सांगे सांगे आईसीयू को नहीं जाऊे कि एसी भितर रोचे भल सुस्थ रहा सकाशे। मातृगर्भ थिला बेले केते अग्नि पाखे थो कहले जंत्रणा थो। सेथिपई प्रत्येक मनुष्य आम सनातन धर्मर मनुष्य माने विश्वास करती पुनर्जन्म जदि लाभ करिवो मातृगर्भ को न आसीबा पई से चेष्टा करिथांती। तेणु परीक्षित महाराज जेतेबेले जन्म हुंती से भागवत श्रोता थिले। प्रश्न कले भगवान परीक्षित महाराज कथा पचार सौनक आदि मुनि माने परीक्षित कहीं भागवत शुणी राजा थे तो सी धन जन गोप लक्ष्मी पत्नी पुत्र संतान सब क्षमता राजस्व सबुजाक परिपूर्ण होता तथापि कहीं से भागवत श्रवण कली ना परीक्षित जन्म कथा कहूँ शुण। एवं श्रुत मुनि कहते सौनक आदि मुनि राजा परीक्षित महाभारत युद्ध तेरे सरी जाइए। महाभारत युद्ध चली पांडव कौरव भितर घमाघोट लड़ाई लगी। दुर्योधन जानू रे जंघ देश गदा प्रहार कले भीम वृकोदर भीम गदा प्रहार करिया परे डरिक भयभीत होकर जीवन रक्षा करने सकाशे दुर्योधन धाई गला व्यास सरोवर लुचिगला और लुचिगला बेले पाखरे पहुंचले अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पहुंचिक कहले अरे दुर्योधन तू निष्पत्ति गुड़ाक कहीं सब भूल करुचु मत थे सेनापति दायित्व दे था देखी था मुझे कौन करी ना कौन कर तमें ना देख मोर बापा होचंती द्रोणाचार्य
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ମୋର ବି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାରଙ୍ଗମ ରହିଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏକ କ୍ଷଣରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ଶେଷ କରିଦେବି। ନା ତମେ କଣ କରିପାର କୁହ ତ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରୁ ତମେ ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ। ଆଉ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧରିଲେ ଧନୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ଶୋଇଥିବା 5ଟା ସନ୍ତାନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟା ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇଯାଇଛି ଭୂମି। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭୂମି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଗରମ ଗରମ ରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କହିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କଲା କି? କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, 5ଟା ସନ୍ତାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, କହିଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଣ ଥାଏ ଜୀବନରେ? କାନ୍ଦି 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 ଅର୍ଜୁନ ଆସିଗଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଇଛି? ନା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। 5 ଭାଇ ଆସିଗଲେ ପାଣ୍ଡବ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏ କି ଦୁଃଖଦ କଥା, କି କଷ୍ଟକର କଥା। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଜୀବନ କେମିତି ଧରିବୁ? ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଦେଲେ, ସ୍ୱରକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଜାଣିଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସେହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ସ୍ୱର। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଦେହ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଛି, ମସ୍ତକ ଅଲଗା ହେଇଛି, ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଠିକ ସେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ଶିର ଆଣିକି ତୁମର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଦ୍ରୌପଦୀ। ରାତି ପାହିଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ପରେ ରଥ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କଥା ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ, ବହୁତ ବ୍ୟାପକ କଥା। ଧରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ, ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରି ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠାରେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। କହିଲା ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣେ ମାତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି କହିବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, କଣ କରିବି? ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେନି, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ନାହିଁ, କୁନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ନାହିଁ। ଶରଣ ଯାଇ ପଶିଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ମା, କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବି ଏ କଥା ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର କେତେଟା ଉତ୍ତର ଦେ। ନା କହ। ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲୁ ନା? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିକି ଏ କାମ କରିଛି ମା। କେବଳ ନିଜର ଗର୍ବ, ନିଜର ଗୌରବ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପତିଆରା ଦେଖେଇବା ସକାଶେ ମୁଁ ଏ କାମ ଜାଣି ଜାଣି କରିଛି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞତାରେ ଏ କାମ କରିନି, ଭୁଲ କରିଛି। ଆଉ ଭୁଲ କଲା ପରେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉଛି। ମା ତୁ କହ, ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କରିକି ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଏ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ କି? ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ କି? ଦ୍ରୌପଦୀ ନୀରବ ରହିଲେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମା କଣ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବାକୁ? ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁ ଯେମିତି ବିରହ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଉ ତୁ କଣ ଚାହିଁବୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ମା ସେମିତି କାନ୍ଦୁ? ପ୍ରକୃତ ମା ତା ଚାହେଁ ନା। ନା ନା ନା, ପୁନର୍ବାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତୋର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସିବେ କି? ମୁଁ ମରିଯିବି ଠିକ ଅଛି, ତୋର ସନ୍ତାନ କଣ ଫେରି ଆସିବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ନାହିଁ, ନା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ମା, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନେଉ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଲେ ନାହିଁ। ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତମେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଏବେ କଣ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛ ବିଚାର କର, ଆତତାୟୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ଯଦି ଆତତାୟୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ନା ମତ ପ୍ରମତ ଉନ୍ନମତ ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ ଏମାନବୋଧ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। କହିଲେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତାକୁ ମାରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ନା? କିଏ? ନା ମତ ପ୍ରମତ୍ତ ଉନ୍ମତ୍ତ ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ ଶରଣାଗତ ରଥହୀନ ଯୁଦ୍ଧେ ଶଙ୍କିତ ରିପୁଜନ ଏମାନବୋଧ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ୟାଙ୍କ ମାରଣେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ବେଦେ କହନ୍ତି ବିଭ୍ରଜନ। ଆଉ ସେଗୁଡା ସବୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ 9 ଜଣ କିଏ କିଏ? ମତ କିଏ, ପ୍ରମତ୍ତ କିଏ, ଉନ୍ମତ୍ତ କିଏ, ବାଳକ କିଏ, ବନିତା କିଏ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଯିବେ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭୀମ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି।
ତାରି ଭିତରେ ତ ଇଏ ଆତତାୟୀର କର୍ମ କରିଛି ନା, ଭୁଲ କାମ କରିଛି। ବାଳକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରିଛି, ନିଦ୍ରାଗତ ଯେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାଏ ତାକୁ ମାରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାକୁ ମାରିଛି। ତିନିଟା କାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ନା କଣ, ନାଇଁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ, ବେଦେ ବେଗେ ବନ୍ଦିବ ତାଙ୍କ ପାଦ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବ ତାଙ୍କର ପାଦ। ଭୀମସେନ ଗୋଳମାଳରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କରିବି କଣ? କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ? ଯାହା ଭୁଲ କାମ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅପରାଧ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିବା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସେ ତ ଗଲା ସରିଯାଉ, କଣ ଦେଶ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ କଣ? ନା, ଦୋଷୀର ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବ? କେଶବ ପନ ଧନ ହରି ତାହାଙ୍କୁ ରାଜ ବିଦା କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକା କେଶବ ପନ ଧନ ହରି ତାହାଙ୍କୁ ରାଜ ବିଦା କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସମସ୍ତେ ଗାଇବା, ତାଳି ବଜେଇ ଗାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଣ୍ଡି ମତେ ବିପ୍ରେକ ହନ୍ତି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଡ଼ ପାଟିରେ ବଡ଼ି ସଚିଦାନନ୍ଦ ହୋଆ ନେଗି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବଳଙ୍କର ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ 7 ବେଣ୍ଟିଆ କରାଗଲା, ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦା କରି ଦିଆଗଲା। ଯେବେଠାରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଚାର କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେବାକୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ତ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଉତ୍ତରା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି 14 ବର୍ଷରେ। ଉତ୍ତରାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ବିଧବା ଉତ୍ତରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସନ୍ତାନଟିଏ ବଢୁଛି ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦେଖିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର 5 ପୁଅକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି, କୂଳରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ ଯିଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି, ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିଷ୍ପାଣ୍ଡବ ହେଇଯିବ, ନିପାଣ୍ଡବ ହେଇଯିବ। ଏଣେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ତାର କାରଣ ହେଇଯିବି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଛି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ବରଂ ମାତୃଗର୍ଭସ୍ଥ ଭୂମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଏମିତି ଏକ ତୀର ସିଏ, ଏମିତି ଏକ ବାଣ ସିଏ, ଯେମିତି ସବୁ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ ହଉନି, ଦେଶ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁନି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛି, ନାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ କଣ, ସେତେବେଳେ ବି ତାହା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ମାତୃଗର୍ଭର ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ମାର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଛୋଟିଆ ବାଣ ଇଏ, ମାତୃଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଘରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶୌଚ ହେବା ସକାଶେ। ଅଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରା, ସେ ପାଖରେ କୁନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ଠାକୁରେ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଏ ଦୁଃଖରୁ କଣ ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁରେ? ଏଥିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ।
मते कौन उद्धार करिपरिब नाही ठाकुरे उत्तरा बारंबार बारंबार चिंता करछन भगवान आ ब्रह्मास्त्र सूर्यर आलोक नहीं आसुछि जेते बेले उत्तरा भगवान को निवेदन करछन पाहि पाहि महाबाहो देव देव जगतपते नान्य तद्भयं पश्ये जतः मृत्यु परहस्वर उत्तर निवेदन करछन ठाकुरे ए गर्भ रवि तले थाऊ मोर जीवन गले जाऊ राधे राधे गोविंद 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 गुरु गुरु के मकरा तोर शरण गली मुही ए गर्भ रख भावग्राही राधे राधे गोविंद 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 सच्चिदानंद भगवान की भगवान आसिछन्ति मातृगर्भर संतान केमिति रक्षा करिवे विचार कले भगवान मातृगर्भ को उत्तरा गर्भ को प्रवेश कले गोटे वृद्ध आंगुली रे जेडी केटी सेडी गोटे ज्योति रूप हे गली भगवान आपण काली प्रश्न थिला ना पार्वती निर्गुण निराकार जे सगुण साकार केमिति होंती से तो निर्गुण निराकार आकार ताकर नाही ज्योति रूप हे के उत्तरा गर्भ को प्रवेश करि गली प्रवेश कला परे परीक्षित जोठी अछि से कुखी चारि पाखरे वर्तुळ आकारे भ्रमण करे बुलिबाको लागिला चारि पाखरे बुलिबाको लागिला ब्रह्मास्त्र आसीछि जण भगवान जाहाको सुरक्षा करिवे जाहाको रखिबे बड़ पाटी रे जाहाको रखिबे अनंत कि करि पारे बड़वंत गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद जाहाकु रखिबे अनंत कि करि पारे बलवंत गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद भगवान की भगवान सुरक्षा देइछन्ति सुरक्षा बल भितर परीक्षित महाराज रहि जाइछन्ति ब्रह्मास्त्र आसीछि सेठी शून्य हे जाइकि फेरि जाइछि आर पाखरे जन्म हेले के परीक्षित महाराज काहे कि भगवान केबे मातृगर्भ को जीवाको चेष्टा करि नथांती विशेष कारण पड़िथिले जेबे जेबे भगवान आसीछन्ति भगवान नाम हे आसिले बामन हे कि आसिले श्रीकृष्ण हे आसीछन्ति मातृगर्भ को आसीछन्ति बहु कष्ट पर प्रार्थना परे किंतु एठी देखो केही प्रार्थना करते मातृगर्भ को आस भगवान भल भाव जानिथिले मोर अति प्रियतम शिष्य मोर अति प्रशंसक जहा सकाशे मोर ना प्रचार प्रसार हब भागवत सृष्टि हब से होछि कि राजा परीक्षित भगवान जानिथिले ये भागवत सुनिब सत्संग करिब तेणु ताको मातृगर्भरु रक्षा करिथिले नले मातृगर्भ रक्षा करबे कोन आवश्यकता थिला असुर मानको तो मारि दोछंती मातृगर्भरु काहे ताको रक्षा करले एथि पई भगवान जानिथिले ये मोर सत्संग सुनिब सेथि पई आपण मानको मध्ये भगवान निर्वाचित करिसंती एथि भागवत कथा हब सत्संग हब कोठी भी कथा हब आपण माने श्रवण करिवे ए सकासे परीक्षित महाराज को भगवान सुरक्षा देइछन्ति आपण मानको मध्ये भगवान सुरक्षा दियंतु एही बाणी एही शब्द सहित आमे आगामी दिन कार्यक्रम परीक्षित महाराज को सुरक्षा दे देले भगवान तापर परीक्षित महाराज बड़ होइछन्ति बड़ हेला परे राज्य शासन करिछन्ति कलिजुग आसीछि आगे प्रथम स्कंध एपर्यंत सरी अधा विहीन प्रथम स्कंध आसीछन्ति तापर कथा प्रसंग आगु जाइछन्ति आगु गला परे भगवान श्रीकृष्णंकर कथा गाथा परीक्षित महाराज को अभिशाप हो जाए श्रृंगी मैंने अभिशाप देते कहले 7 दिन भीतर तो मृत्यु मुख पड़ू तू आ परीक्षित महाराज कहले मृत्यु मुखर उद्धार पाइबा उपाय कौन कौन करी जहाँ को मृत्यु अपेक्षा कर लोकर कर्तव्य कौन पाखरे मृत्यु ठिया डाकुच आस मो कोल को पड़े आ मुझे कोड़ी देवी से लोकर कर्तव्य कौन से प्रश्न उत्तर देते सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज को कहले मृत्यु मुखर
ଜାତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମୟ